Hello students, in this video lecture we will study 5th chapter of your first flight book, The 100 Dresses. This is part 1, written by L. Basor Easter. In this lesson we will read about a young girl who was basically a Polish girl and now she was living in America and studying in an American school. How her classmates behave her because of her poverty, her dress and even her name also. These all things we will study in this chapter. Let's start. The Polish American community in the United States. First of all, we will study about the people who were Polish people and now they were living in America, and these people were called Polish American people. The first Polish immigrants arrived in America in 1608. जो पहले पॉलिश इमीग्रेंट सन, जो अपना देश छड्ड के लोग किसी होर देश में चले जाते हैं, उन्होंने इमीग्रेंट्स कहते हैं, जो पक्के तौर पर किसी दूसरे देश में रहना स्टार्ट कर देते हैं. द फर्स्ट पॉलिश इमीग्रेंट्स अराइवड इन अमेरिका इन 1608. पहले जो पॉलिश इमीग्रेंट सन वो अमेरिका के 1608 में आए. बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमीग्रेशन occurred in the early 20th century. पर जो वड्डी गिनती विच पॉलिश लोग सन जो अमेरिका विच आए वो 20th सेंचुरी के शुरुआत विच सन. 1905, 7, 10 इस समय दे विच की है काफ़ी लोग जो पॉलिश लोग सन वो अमेरिका विच आए. When more than 1 million Poles migrated to the United States. लगभग की है 1 मिलियन पोल्स लोग सन जो पॉलिश लोग सन वो यूनाइटेड स्टेट दे विच आए, यूरोप दे विच आए. यूनाइटेड स्टेट अमेरिका दे विच आए. द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. उस समय जो पॉलिश स्टेट सी वो होंद विच नहीं आया सी. इन्हां लोकां दा जो पॉलिश स्टेट सी वो होंद विच नहीं आया सी. एंड द इमीग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन. ते जो इमीग्रेंट्स जो अमेरिका दे विच आ रहे सी ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ओरिजिन वाली कंट्री तो ही इन्हां नूं आइडेंटिफाई किया जा रहा सी. इन्हां दा क्योंकि कोई अपना कोई पॉलिश कंट्री नहीं सी. रादर दैन टू एथेंसिटी दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स. इन्हां नूं की है रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रियन पोल्स कहा जाता सी. One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. जो कि एक बड़ी ही notable Polish American community है वो की है शिकागो दे विच है. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. इसलिए की है शिकागो नूं की है second largest Polish city के नाम दे नाल ही जाना जाता है क्योंकि इत्थे बहुत लोग जो हैं Polish लोग इत्थे रह रहे हैं. नेक्स्ट ओनली टू वर्सा द कैपिटल ऑफ पोलैंड. जो हुण तां पोलैंड कंट्री की है होंद विच आ चुकी है तो पोलैंड की जो कैपिटल है वर्सा उस दे विच जिन्ने लोग रहिंदे है सैकंड नंबर पर की है इत्थे शिकागो दे विच रहिंदे है. पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. जो ये पॉलिश लोग सन इन्हां नूं की है जात पात के तौर पर की है बड़ा भेदभाव इन्हां दे नाल कीता जांदा सी. एज वर द आयरिश, इटैलीयंस एंड ज्यूज. जिमें की है आयरिश, इटैलीयन और ज्यूज लोग जो होर कंट्रीज तो ये आए हुए सन अमेरिका दे विच इन्हां नाल भी बड़ा डिस्क्राइमिनेशन किया जाता. पॉलिश लोगों के नाल भी बड़ा डिस्क्राइमिनेशन किया जाता. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस जब यूनाइटेड स्टेट दे विच 2000 दे विच जनगणना हुई 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पॉलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम. की रिपोर्ट की गई कि 6,67,414 लगभग इन्ने लोग सन 5 साल की उम्र के या इस तो वड्डे जो कि है पॉलिश लैंग्वेज बोल रहे सन. विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हू स्पीक लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश. एक ही है कुल पॉपूलेशन का 1.4% सी जो लोग की है हु स्पीक लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश, जो इंग्लिश तो इलावा जो होर लोग लैंग्वेजेस बोलते सन. और 0.25% ऑफ द US पॉपुलेशन
ਅਤੇ ਪੂਰੀ US ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 0.25% ਸੀ। ਲੈਸਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਜਰਨਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਟੂਡੇ ਮੰਡੇ ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਂਸਕੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨ ਹਰ ਸੀਟ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਂਸਕੀ ਇਹੀ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਨੋਬਡੀ ਨਾਟ ਈਵਨ ਪੈਗੀ ਐਂਡ ਮੈਡਲਾਈਨ the girls who started all the fun noticed her absence। ਪਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪੈਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡਲਾਈਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। Usually Vanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜੋ ਵੈਂਡਾ ਸੀ ਜੋ ਪੋਲਿਸ਼ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰੂਮ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 13। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਮ ਨੰਬਰ ਹੈ 13। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੈਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। where the rough boys who did not make good marks sat the corner of the room। ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। where there was most scuffling of feet। ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। scuffling of feet ਕੀ ਹੁੰਦਾ noisy dragging movements of the feet on the ground। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਕਈ ਲੜਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਘਸੀੜ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। most roars of laughter when anything funny was said and most mud and dirt on the floor। ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਸ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਂਸਕੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੈਂਡਾ did not sit there because she was rough and noisy। ਵੈਂਡਾ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਫ ਅਤੇ ਨੋਇਜ਼ੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ she was very quiet and rarely said anything at all। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। and nobody had even heard her laugh out loud। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile but that was all। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਹੋ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ। nobody knew exactly why Vanda sat in that seat unless it was because she came all the way from bogging heights and her feet were usually caked with dry mud। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਂਡਾ ਉਸ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਬੌਗਿੰਗ ਹਾਈਟਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਗਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਟ no one really thought much about Vanda Petronsky once she sat in the corner of the room। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਂਸਕੀ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਬੈਂਚ ਉੱਪਰ ਲਾਸਟ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। The time when they thought about Vanda was outside of school hours। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ at noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਦ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard। ਜਦ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਜਦ ਸਕੂਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
then sometimes they waited for Vanda to have fun with her। ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਂਡਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਵੈਂਡਾ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਸਕੂਲ, ਵੈਂਡਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਨੋਟਿਸਡ ਹਰ ਐਬਸੈਂਸ ਅਗੇਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਂਡਾ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਔਨ ਵੈਂਸਡੇ ਪੈਗੀ ਐਂਡ ਮੈਡੀ who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, they noticed that Vanda was not there। ਹੁਣ ਵੈਂਸਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਪੈਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਸਨ। ਪੈਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਪੈਗੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਗਰਲ ਇਨ ਸਕੂਲ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਗਰਲ ਸੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੜਕੀ ਸੀ ਪੈਗੀ। she was pretty, she had many pretty clothes and her hair was curly। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਸੀ ਇਹ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਅਰ ਕੀ ਸਨ, ਕਰਲੀ ਸਨ। ਮੈਡੀ was her closest friend, ਮੈਡੀ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ close friend ਸੀ। the reason Peggy and Maddie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school। ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਪੈਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀ ਵੈਂਡਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਪੈਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇ ਹੈਡ waited for Vanda to have some fun with her and she just had not come। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੈਂਡਾ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਲੇਟ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। they often waited for Vanda Petronsky to have fun with her। ਉਹ ਕੀ ਅਕਸਰ ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਕੂਲੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਨਸਕੀ, most of the children in room 13 did not have names like that। ਹੁਣ ਇਹ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਨੇਮ ਹੈ, ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਨਸਕੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੇ ਹੈਡ ਨੇਮਸ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸੇ, ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇਮ ਸਨ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਲਾਈਕ ਥਾਮਸ, ਸਮਿਥ ਔਰ ਐਲਨ। ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਬॉय ਨੇਮਡ ਬੌਂਸ, ਵਿਲੀ ਬੌਂਸ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਵਿਲੀ ਬੌਂਸ। ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਥਾਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਫਨੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਇਹ ਬੜਾ ਫਨੀ ਨਾਮ ਹੈ। but not funny in the same way that Petronsky was। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਫਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਨਸਕੀ ਸੀ। ਵੈਂਡਾ did not have any friends, ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। she came to school alone and went home alone। ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। she always wore a faded blue dress that did not hang right। ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਡਡ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਲੂ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕਲੀਨ ਬਟ ਇਟ ਲੁਕਡ ਐਜ਼ ਦੋ ਇਟ ਹੈਡ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਆਇਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇਹ ਡਰੈਸ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਆਇਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। she did not have any friends, ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। but a lot of girls talked to her, ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। sometimes they surrounded her in the school yard, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। as she stood watching the little girls playing hopscotch on the warm hard ground। ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਜਦ ਉਹ ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਨਸਕੀ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਪਸਕੌਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੌਪਸਕੌਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਨਸਕੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਵੈਂਡਾ, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason। ਹੁਣ ਪੈਗੀ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਵੈਂਡਾ
बड़े ही कॉर्टियस मैनर ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿਸ ਮੈਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਸ ਮੈਸਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੌਰਟੀਅਸ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੈਂਡਾ। ਵੈਂਡਾ she would say giving one of her friends a nuddle, tell us। ਹੁਣ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਡਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਨਡਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੈਂਟਲੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਡਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਗੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ? ਟੈਲ ਅਸ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਰੈਸਸ ਡਿਡ ਯੂ ਸੇ ਯੂ ਹੈਡ ਹੈਂਗਿੰਗ ਅਪ ਇਨ ਯੂਅਰ ਕਲੋਜ਼ਟ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਰੈਸਸ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਮੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਂਗਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਰੈਸਸ ਕਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ। 100 ਵੈਂਡਾ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਅਤੇ ਵੈਂਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? 100 100। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen। जब वो ये कहदियां ना 100, दूसरियां लड़कियां की कहदियां, बड़ियां हैरान हो जांदियां कि 100 ड्रेसेस। ਅਤੇ ਜੋ ਹੌਪਸਕੌਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਾਂ 100 all lined up said ਵੈਂਡਾ। ਵੈਂਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਹਾਂ 100 ਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਅਪ ਹਨ। then her thin lips drew together in silence। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਲੇ ਜੋ ਬੁੱਲ ਸਨ, ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਜੋ ਬੁੱਲ ਸਨ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਟ ਆਰ ਦੇ ਲਾਈਕ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਲਸਨ ਆਈ ਬੈਟ ਸੈਡ ਪੈਗੀ। ਪੈਗੀ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੇੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲਕ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲਕ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੈਡ ਪੈਗੀ, ਪੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਜਾਂ ਆਲ ਸਿਲਕ ਆਲ ਕਾਟਨ ਵੈਲਵਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੈਂਡਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲਕ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਵੈਲਵਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਆਲ ਸਿਲਕ ਆਲ ਕਾਟਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੈਗੀ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ? ਵੈਲਵਟ ਟੂ, ਵੈਲਵਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਾਂ ਵੈਲਵਟ ਟੂ, ਹਾਂ ਵੈਲਵਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। 100 ਡਰੈਸਸ, 100 ਡਰੈਸਸ ਹਨ। ਵੈਂਡਾ ਵੁੱਡ ਰਿਪੀਟ ਸਟੋਡਰਲੀ। ਸਟੋਡਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਐਨੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਂਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਂਡਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ 100 ਹੀ ਹਨ। ਆਲ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਇਨ ਮਾਈ ਕਲੋਜ਼ਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਲਮੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਹਨ। ਦੈਨ ਦੇ ਵੁੱਡ ਲੈਟ ਹਰ ਗੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵੈਂਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। And then before she had gone very far, they could not help bursting into strikes and peals of laughter। ਹਾਲੇ ਵੈਂਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੀ ਨਾ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਵੈਂਡਾ ਜੋ ਪਹਿਨਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬਲੂ ਡਰੈਸ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਡਰੈਸ ਉਹ ਪਹਿਨਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੇਡਡ ਜਿਹੀ ਡਰੈਸ ਸੀ। ਸੋ ਵਾਈ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਸੇ ਸ਼ੀ ਹੈਡ 100? ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਡਰੈਸਸ ਹਨ? ਵਾਟ ਆ ਸਟੋਰੀ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਡ ਯੂ ਸੇ ਯੂ ਹੈਡ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 60 pairs all lined up in my closet। ਅਤੇ ਵੈਂਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? 60 pairs ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਹਨ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। cries of exaggerated politeness greeted this all alike। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, all alike, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? oh no every pair is different। ਵੈਂਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। all color, ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹਨ। all lined up, ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੈਗੀ who had thought up this game, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੈਗੀ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਐਂਡ ਮੈਡੀ, ਅਤੇ ਮੈਡੀ ਹਰ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਫਰੈਂਡ। ਮੈਡੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੈਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨਸੈਪਰੇਬਲ ਬੜੀ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਸਦੀ। were always the last to leave, ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed. ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਡਲ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਹਿਚਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ। ਪੈਗੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਕਲਿਊਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੈਗੀ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਲਿਊਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਮਾਲ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਬੁਲੀਜ਼। ਉਹ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਕ੍ਰਾਈਡ ਫॉर ਆਵਰਸ, ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਡ ਫॉर ਆਵਰਸ ਇਫ ਸ਼ੀ ਸੌ ਐਨ ਐਨੀਮਲ ਮਿਸਟ੍ਰੀਟਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਮਿਸਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੈਗੀ। ਇਫ ਐਨੀਬੋਡੀ ਹੈਡ ਸੈਡ ਟੂ ਹਰ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਊਲ ਵੇ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਾ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਊਲ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, she would have been very surprised, ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕ੍ਰਿਊਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਂ। why did the girl say that she had 100 dresses, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 dresses ਹਨ। anybody could tell that was a lie, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। why did she want to lie, ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। and she was not just an ordinary person, else why did she have a name like that, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲੜਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ। ਐਂਡ anyway they never made her cry, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰੈਸਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਐਜ਼ ਫॉर ਮੈਡੀ, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had always bothered her. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੈਂਡਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਰੈਸਸ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੈਟਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਡੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਡੀ ਵਾਜ਼ ਪੂਅਰ ਹਰਸੈਲਫ, ਮੈਡੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ਲੀ ਵੋਰ ਸਮਬੋਡੀਜ਼ ਹੈਂਡ ਮੀ ਡਾਊਨ ਕਲੋਥਸ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ। ਹੈਂਡ ਮੀ ਡਾਊਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜ਼ਡ ਕਲੋਥਸ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੈਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਗੁੱਡਨੈਸ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ਲੀ ਵੋਰ somebody's hand me down clothes, thank goodness she did not live up on boggings heights or have a funny name. ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੌਗਿੰਗ ਹਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਨਸਕੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਰਲਸ ਨੇ, ਪੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੈਨ ਪੈਗੀ ਵਾਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਵੈਂਡਾ ਦੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਦੈਟ ਮੌਕਿੰਗ ਪੋਲਾਈਟ ਵੋਇਸ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦ ਪੈਗੀ ਵੈਂਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਮੌਕਿੰਗ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਪੋਲਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਪੈਗੀ ਵੈਂਡਾ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਡੀ ਫੈਲਟ ਐम्बैरेस्ड, ਮੈਡੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ। ਐਂਡ ਸਟੱਡੀਡ ਦਾ ਮਾਰਬਲਸ ਇਨ ਪਾਲਮ ਆਫ ਹਰ ਹੈਂਡ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਰਬਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ। ਰੋਲਿੰਗ ਦੈਮ ਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਸੇਇੰਗ ਨਥਿੰਗ ਹਰਸੈਲਫ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਬਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਲ ਖੜੀ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਦੀ। ਨਾਟ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਫੈਲਟ ਸੌਰੀ ਫॉर ਵੈਂਡਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਨੈਵਰ ਹੈਵ ਪੇਡ ਐਨੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਵੈਂਡਾ ਇਫ ਪੈਗੀ ਹੈਡ ਨਾਟ ਇਨਵੈਂਟਡ ਦਾ ਡਰੈਸ ਗੇਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪੈਗੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਗੇਮ ਉਸਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਹ ਗੇਮ
ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪੈਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਟ ਸਪੋਜ਼ ਪੈਗੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਅਦਰ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਔਨ ਹਰ ਨੈਕਸਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਮੈਡੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵੈਂਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਪੈਗੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰਲਸ ਨੇ ਵੈਂਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਪੂਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਂਡਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਵੈਂਡਾ ਸੀ। ਪਰਹੈਪਸ ਬਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਪੂਅਰ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸ਼ੀ ਵੁਡ ਹੈਵ ਮੋਰ ਸੈਂਸ ਦੈਨ ਟੂ ਸੇ ਸ਼ੀ ਹੈਡ 100 ਡਰੈਸਸ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ 100 ਡਰੈਸਸ ਹਨ। ਸਟਿਲ ਸ਼ੀ ਵੁਡ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਫॉर them ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਔਨ ਹਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਡ ਪੈਗੀ ਵੁਡ ਸਟਾਪ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਂਸਕੀ, ਉਸਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਟੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਟੂਡੇ ਇਵਨ ਦੋ ਦੇ ਹੈਡ ਬੀਨ ਲੇਟ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਮੈਡੀ ਵਾਜ਼ ਗਲੈਡ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਨਾਟ ਹੈਡ ਟੂ ਮੇਕ ਫਨ ਆਫ ਵੈਂਡਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੈਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਂਸਕੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵਰਕਡ ਹਰ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਬਸੈਂਟ ਮਾਈਂਡਡਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਨ ਉਹ ਐਬਸੈਂਸ ਮਾਈਂਡਲੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਂਸਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪੈਗੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਵੈਂਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਂਸਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 8 times 8 ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਡ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਦਾ ਨਰਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਪੈਗੀ ਅ ਨੋਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਨਿਊ she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, hey Peg, let's stop asking Vanda how many dresses she has। ਹੁਣ ਵੈਂਡਾ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਡੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੈਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੈਂਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਂਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਵੈਂਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਰੈਸਸ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਹਰ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਸ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਸਟਾਰਟ ਅ ਨੋਟ ਟੂ ਪੈਗੀ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੈਗੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਡਨਲੀ ਸ਼ੀ ਪੌਜ਼ਡ ਐਂਡ ਸਟਰਡਡ, ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਰਡਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਵਰਡ, ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਪਿਕਚਰਡ ਹਰਸੈਲਫ ਇਨ ਦਾ ਸਕੂਲ ਯਾਰਡ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਅ ਨਿਊ ਟਾਰਗੇਟ ਫॉर ਪੈਗੀ ਐਂਡ ਦਾ ਗਰਲਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਗੀ ਮਾਈਟ ਆਸਕ ਹਰ ਵੇਅਰ ਸ਼ੀ ਗੋਟ ਦਾ ਡਰੈਸ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਔਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਗੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਡੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਪੈਗੀਜ਼ ਓਲਡ ਵਨਸ, ਅਤੇ ਮੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਰੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੈਡੀਜ਼ ਮਦਰ ਹੈਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡਿਸਗਸ ਵਿਦ ਨਿਊ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਡੀ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੋ ਨੋ ਵਨ ਇਨ ਰੂਮ 13 ਵੁੱਡ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਇਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਸਦਾ ਜੋ ਪੈਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰਲਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੀ ਲਿਖਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਗਰਲਸ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਡਰੈਸ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਪੈਗੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
जिस नूं की है मैडी दी मदर ने कुछ ट्रिमिंग वगैरह करके ठीक करन दी कोशिश कीती सी ताकि रूम नंबर 13 दे विच किसी नूं ये पता ना लगे कि मैडी ने की है पैगी दी ड्रैस पहनी हुई है। if only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda। हुण मैडी की सोच रही है कि जो पैगी है अपने आप ही यह बंद कर देवे, वैंडा नूं इस तरह परेशान करना अपने आप ही बंद कर देवे तो ठीक है। ओ वैल मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर। हुण मैडी की करदी है इस टेंशन तो बाहर आउण दे लई अपने छोटे छोटे भूरे जिहे वालां दे विच अपना एक हथ फेरदी है हेयर एज दो टू पुश एज अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। अपने अनकंफर्टेबल थॉट्स जो उसके माइंड में आ रहे हैं उन्हां तो बाहर निकलण दे लई अपने वालां दे विच ये मैडी हथ फेरदी है। वट डिफरेंस डिड इट मेक्स, इस दे नाल की फर्क पवेगा। स्लोली मैडी टोर इनटू बाइट्स द नोट दैट हैड स्टार्टेड। हुण मैडी ने की है वो नोट जो उसने लिखना स्टार्ट किया सी पैगी नूं जो उसने लिख के देना सी कि वो वैंडा नूं परेशान ना करे, मैडी ने वो नोट अपने हथ विच उसे समय की है फाड़ दिता। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो की है पैगी दी बेस्ट फ्रेंड सी एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। अते पैगी की है सब तो ज़्यादा पसंदीदा लड़की सी पूरे रूम दे विच। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रिकॉल्ड रॉन्ग शी थॉट। पैगी हुण की सी पैगी दे बारे ये सोचा जाता सी कि पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, कि पैगी इस तरह का कोई काम ही नहीं कर सकती कि जो कि है गलत होवे। एज फॉर वैंडा, जिथों तक वैंडा का सवाल है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हू लिव्ड अप ऑन बॉगिन हाइट्स। वैंडा एक इस तरह की लड़की सी जो कि है बॉगिन हाइट्स के उपर रहिंदी सी एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। अते की है स्कूल के विहड़े दे विच वो की है इकल्ली ही खड़ी हुंदी सी। शी स्केयरसली एवर सैड एनीथिंग टू एनीबॉडी, वो की है बहुत ही घट किसी दे नाल भी गल करदी हुंदी सी। शी द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रैसेस। जद भी कदे वो स्कूल के विहड़े विच खड़ी गल करदी तां वो की है अपनियां 100 ड्रैसेस के बारे ही गल कर रही हुंदी। मैडी रिमैंबर्ड हर टैलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रैसेस। मैडी नूं ये गल याद कर दी है मैडी कि उसने अपनियां 100 ड्रैसेस दे विचों एक ड्रैस बारे गल कीती सी पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग, जो कि है पीले अते ब्लू कलर की ड्रैस सी जिस दे उत्ते की है एक कलर्ड ट्रिमिंग की हुई सी, पट्टी लगी हुई सी। एंड शी रिमैंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद द रैड सैश। अते उस तो बाद वो की है एक होर ड्रैस बारे सोचती है जो कि है बहुत ही सुंदर जंगल ग्रीन कलर की ड्रैस सी जिस उत्ते रैड सैश लगी हुई सी। यू विल लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। हुण की है लड़कियां ने यह गल सुन के उसका एक दिखावे जिहदे विच उसकी तारीफ भी की सी कि तू तां उस दे विच की है एक क्रिसमस ट्री दे वांग ही लगेगी। थिंकिंग अबाउट वैंडा एंड हर हसबैंड 100 ड्रैसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगैन टू वंडर हू वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट। हुण जद वैंडा की है सोच रही सी उस दियां 100 ड्रैसेस बारे, मैडी दियां 100 ड्रैसेस बारे सोच रही सी जो कि है पूरी तरह लाइन अप कीतियां होईयां हन अलमीरा दे विच, उन्हां दे बारे वैंडा सोच रही सी। अते की है मैडी सोच रही सी, मैडी बिगैन टू वंडर, मैडी ने की सोचना शुरू किया हू वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, कि इस बार जो ड्राइंग अते कलरिंग कॉन्टेस्ट होने जा रहा है उसनों कौन जितेगा। फॉर गर्ल्स द कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रैसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिजाइनिंग मोटरबोट्स। जो लड़कियां दे लई इस कंपीटीशन दे विच की सी कि उन्होंने डिजाइनिंग ड्रैसेस बनाउणियां सी अते लड़कियां दे लई की सी डिजाइनिंग मोटरबोट्स बनाउणियां सी। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मैडल, अते ये मन्निया जा रहा सी कि शायद पैगी ही गर्ल्स दे विच जो मैडल जितना है वो पैगी ही जितेगी। पैगी ड्रू बैटर दैन एनी वन एल्स इन द रूम, क्योंकि ये मन्निया जाता सी कि रूम नंबर 13 दे विच पैगी सब तो वधिया ड्राइंग करती सी। एट लीस्ट दैट इज़ वट एवरीबॉडी थॉट, हर एक यही सोचता सी। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन
or some film stars head so that you could almost tell who it was। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਡੀ ਵਾਸ ਸ਼ੋਰ ਪੈਗੀ ਵੁੱਡ ਵਿਨ, ਮੈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗੀ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਵੈਲ ਟੁਮਾਰੋ ਦਾ ਟੀਚਰ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਨਾਊਂਸ ਦਾ ਵਿਨਰਸ ਦੈਨ ਦੇ ਵੁੱਡ ਨੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵਿਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੈਸਟ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਇਟ ਵਾਸ ਡ੍ਰਿਜ਼ਲਿੰਗ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਡ੍ਰਿਜ਼ਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਡੀ ਐਂਡ ਪੈਗੀ ਹਰੀ ਟੂ ਸਕੂਲ ਅੰਡਰ ਪੈਗੀਜ਼ ਅੰਬਰੇਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਡੀ ਅਤੇ ਪੈਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਗੀ ਦੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਔਨ ਅ ਡੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵੇਟ ਫॉर ਵੈਂਡਾ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਂਡਾ ਪੈਸਟਰੋਂਸਕੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੈਂਡਾ ਪੈਸਟਰੋਂਸਕੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਂਸਕੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵੇਟ ਫॉर ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਂਸਕੀ ਔਨ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਓਲੀਵਰ ਸਟਰੀਟ। ਓਲੀਵਰ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਂਸਕੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦ ਸਟਰੀਟ ਦੈਟ ਫਾਰ ਫਾਰ ਅਵੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੇਲਰੋਡ ਟਰੈਕਸ, ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਲਰੋਡ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਅਪ ਦਾ ਹਿੱਲ, ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੈਡ ਟੂ ਬੋਗਨ ਹਾਈਟਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਬੋਗਨ ਹਾਈਟਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਂਸਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਐਨੀਵੇ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਚਾਂਸਸ ਔਨ ਬੀਇੰਗ ਲੇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੂਡੇ ਵਾਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਸੀ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਮਿਸ ਮੈਸਨ ਵਿਲ ਅਨਾਊਂਸ ਦਾ ਵਿਨਰਸ ਟੂਡੇ ਆਸਕਡ ਪੈਗੀ। ਪੈਗੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ ਮੈਸਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਓ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦ ਮਿੰਟ ਵੀ ਗੈਟ ਇਨ ਸੈਡ ਮੈਡੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਵਿਲ ਵਿਨ ਪੈਗ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕੰਟੈਸਟ ਦਾ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤੇਂਗੀ। ਪੈਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤੇਂਗੀ। ਹੋਪ ਸੋ ਸੈਡ ਪੈਗੀ ਈਗਰਲੀ, ਪੈਗੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਦ ਮਿੰਟ ਦੇ ਐਂਟਰ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਸਟਾਪਡ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਗੈਸਡ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਕਿ ਭਾਰੇ ਜਿਹੇ ਸਾਹ ਇਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਰ ਵਰ ਡਰਾਇੰਗਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਰੂਮ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਸਨ। ਔਨ ਐਵਰੀ ਲੈਜ ਐਂਡ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੈਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਜ ਉੱਪਰ, ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਡੈਜ਼ਲਿੰਗ ਕਲਰਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਲੈਵਿਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਲਰਡ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੈਵਿਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਨ। ਆਲ ਡਰਨ ਔਨ ਗ੍ਰੇਟ ਸ਼ੀਟਸ ਆਫ ਰੈਪਿੰਗ ਪੇਪਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਪਿੰਗ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸ਼ੀਟ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਲ ਡਰਨ ਔਨ ਗ੍ਰੇਟ ਸ਼ੀਟਸ ਆਫ ਰੈਪਿੰਗ ਪੇਪਰ, ਦੇਅਰ ਮਸਟ ਹੈਵ ਬੀਨ 100 ਆਫ ਦੈਮ ਆਲ ਲਾਈਨਡ ਅਪ। ਇਹ ਜੋ ਡਰਾਇੰਗ ਸਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਲਗਭਗ 100s ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਸਨ। These must be the drawings for the contest, ਇਹ ਜੋ ਡਰਾਇੰਗਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। They were everybody stopped and whistled or murmured admiringly, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਲਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਵਿਸਲਸ ਵਜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner, ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਲਾਸ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋਈ, ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਮਿਸ ਮੈਸਨ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ। ਜੈਕ ਬੈਗਲਸ ਹੈਡ ਵੌਨ ਦਾ ਬॉयਜ਼, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਕ ਬੈਗਲਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ। She said and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12, ਰੂਮ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਸਕੈਚਸ ਬਾਈ ਆਲ ਦਾ ਅਦਰ ਬॉयਜ਼, ਹੋਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਕੈਚਸ ਬਣਾਏ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੈਗ ਬੈਗਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਐਜ਼ ਫॉर द गर्ल्स she said although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 dresses। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਕੈਚਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਰੈਸਸ ਦੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, 1 ਜਾਂ 2 ਸਕੈਚਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਡਰੈਸਸ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਦਿਸ ਵਨ ਗਰਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਰਿਊ 100 ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ all different and all beautiful। ਇਹ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ। In the opinion of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize। ਜੱਜਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਡਰਾਇੰਗ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ। I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal। ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਡਾ ਪੈਟਰੋਨਸਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੈਂਡਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਬਸੈਂਟ ਫਰੋਮ ਸਕੂਲ ਫॉर ਸਮ ਡੇਜ਼। ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਡਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਦਾ ਅਪਲਾਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਹਰ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਅਪਲਾਜ਼, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਹੋਪ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੈਕ ਟੁਮਾਰੋ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਓ ਕਲਾਸ, ਯੂ ਮੇ ਫਾਈਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਰੂਮ ਕੁਆਇਟਲੀ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹਰ ਐਕਸਕਿਊਸਾਈਡ ਡਰਾਇੰਗਸ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਇਟਲੀ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਬਰਸਟ ਇਨਟੂ ਅਪਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਈਵਨ ਦ ਬॉयਜ਼ ਵਰ ਗਲੈਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਸਟੈਂਪ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁੱਟ ਦੇਅਰ ਫਿੰਗਰਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਮਾਊਥ ਐਂਡ ਵਿਸਲਡ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਡਰੈਸਸ। ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਡਰੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੁੱਕ ਪੈਗ ਵਿਸਲਡ ਮੈਡੀ। ਦੇਖੋ ਪੈਗ, ਮੈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਵਜਾਈ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਬਲੂ ਵਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬਲੂ ਡਰੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਅਸ ਅਬਾਊਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਂਡਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਕੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਯੈਸ ਸੈਡ ਪੈਗੀ। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਵਨ। ਪੈਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਵਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਡਰੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਬੋਏ ਐਂਡ ਆਈ ਥਾਟ ਆਈ ਕੁਡ ਡਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਪੈਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਸ਼ ਗਰਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰਟੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਡਰੈਸਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਨੇਮ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗਰਲਸ ਹਨ, ਪੈਗੀ ਅਤੇ ਵੈਂਡਾ, ਪੈਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ, that is 6th part of this lecture in our next video lecture. Thanks.